देश विदेश के सारे ही दर्शकों का मैं हरप्रीत सिंह मखू तहे दिल तो स्वागत करता हाँ। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम कुछ कौड़े सच विच। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है, इस प्रोग्राम के जरिए बड़े कौड़े सच लैके तुहाडे रूबरू होना वा। कुछ ऐसे कौड़े सच होंदे ने लोकां नूं हजम हो जाते हैं, कुछ ऐसे कौड़े सच होंदे ने पर्दा चक्कण की देर है, लोकां नूं हजम नहीं होंदे और कई बार गाली गलोच तक भी आ जाते हैं। तुसीं एक किताब दर्शकों पढ़ी होवेगी, जिसकी किताब बड़ी वड्डी चर्चा का विषय बनी रही। उस किताब का नाम सी खुले भेद। मलोए कृष्णा धर वालों लिखी हुई, जिहड़ा इंटैलीजेंसी का ज्वाइंट डायरैक्टर सी। उस किताब के अंदर साडे कुछ पंथक अखवाउण वाले लीडरां दे नाम आए। लंबे समय तो किताब पढ़दा आ रहा सा, किते न किते शक दीआं सूइयां इन्हां लीडरां दे उपर उठदियां सी। मन दे विच सोचिया किते ऐसा ना होवे भी किताब पढ़दा रह जावां ते ओह लीडर दुनिया तो रुखसत हो जाण। क्यों ना किताब जिन्नी को पढ़ी है वह पंथक अखवाउण वाले लीडरां नूं जाके पुछां भी तुहाडे नाम इंटैलीजेंसी दे बंदे ने अपनी किताब दे विच लिखे ने, जिस किताब का नाम है खुले भेद। ते इन्हां गल्लां दे भाई मैनूं जवाब दिओ, जे कल नूं साडीआं पीढ़ियां इन्हां किताबां नूं पढ़नगीआं ते पुछणगीआं भी तुहाडे पंथक अखवाउण वाले लीडर की इहो जे सन। आओ अज मेरे नाल ने जिन्हां दा नाम किताब दे अंदर आया है, साबका MP सरदार अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी। सब तो पहला मैं इन्हां दे नाल इस विषय के उपर जानकारी लेना वा, पर स्वागत करते हैं अज के प्रोग्राम दे विच। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडे कोलों जानकारी लेनी चाहुंदा वा, प्राचीन समय दे जे देखिया जाए साडे तो पहला वाला समा जदों साडा बर्थ होया, उदों तुसीं संघर्ष अपना कर रहे सी। बिल्कुल जी। बहुत कुछ तुसीं अपनियां अखां नाल वेखिया जी, बहुत कुछ तुसीं अपने खड्डां दे उपर हंडाया जी। काफ़ी जानकारियां सानूं तुहाडे कोलों पता लगणगीआं, साडे दर्शक लाहा लैणगे। पर एक किताब है, जिस किताब का नाम है खुले भेद। हाँ जी, जो IB दे बंदे ने लिखी है जी, और छोटा मोटा बंदा नहीं सी, ज्वाइंट डायरैक्टर सी। बिल्कुल। खुले भेद नाम की किताब दे विच उहने पंथक अखवाउण वाले लीडरां दे जिक्र कीते ने, जिहदे विच तुहाडा भी जिक्र मिलदा है। बिल्कुल। इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे भी खुले भेद नाम की किताब दे अंदर तुहाडा नाम क्यों आया? सरदार हरप्रीत सिंह जी, देखो मैं किताब के दोनों वर्शन तुहाडे वास्ते कढ के रखे हैं जी। यह अंग्रेजी वर्शन है जी, यह पंजाबी ओपन सीक्रेट खुले भेद दा जी, पंजाबी अनुवाद है। किताब विच ना आन जाना अपने आप विच कोई गुनाह नहीं है जी, क्योंकि सरकार दे सारे रिकॉर्ड विच जिन्ने भी संघर्ष करते, जिन्ने भी फड़े गए बंदे ने, सारिਆਂ दी इंटरोगेशन हुई है। जिस दी भी इंटरोगेशन हुई है वो CID कोल गई है। CID के कागज़ां च ओहदी पूरी इंटरोगेशन है, जिस जिहड़ा भी फड़िया गया जी। ते कल नूं ऐ सिख कौम कहे या मन्ने, अपने आप विच बहुत वड्डा अन्याय ते बहुत वड्डी दुखदाई गल होएगी। मैं इहनूं मूर्खता भरपूर गल कहांगा कि जे विद्वान है सोचण लग जाण कि किसी बंदे का किताब विच ना आ गया जी, सरकारी एजेंसियां च ना आ गया, वो सरकारी हो गया जी। ठीक है ना जी। देखना कौम नूं यह चाहिए कि किस बंदे का किस प्रथाए ना आया, वो किस संकल्प विच आया, किस संदर्भ विच आया, वो सरकार दा बन के तुरया कि नहीं तुरया जी। उन्हें सरकार नूं की किया, उन्हें सरकार अगे की फरमाइशां रखियां, या उन्हें सरकार तो की गेन किया, या उन्हें पंथ का की नुकसान किया, या उन्हें पंथ नूं डुबोण वास्ते सरकार नाल मिलवर्तन कित्थों तक किया जी। फैसला इन्हां आधारां ते होना जी। फैसला इस आधार ते नहीं होना कि किसी व्यक्ति का इंटरोगेशन विच नाम आ गया कि नहीं आ गया। ज्वाइंट डायरैक्टर कृष्ण मलोए धर ने अपनी किताब विच मेरा नाम लिखिया, मेरे नाल ही उसने, मैं हुण तुहानूं पहला नां गिना दिंदा जी, दल खालसा दे लीडरां दा नां लिखिया, दमदमी टकसाल दे उस वक्त दे सारे लीडरां दा नां लिखिया। ठीक है जी। रोडे परिवार दे सारे परिवार का नाम हैगा। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे सारे टब्बर का नाम हैगा। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दी पूरी जथेबंदी का नाम हैगा। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे जिला पद्धर दे प्रधानां ने की उन्हां तो लिया, किन्नियां किन्नियां पंडां लईआं, उहदा भी नाम हैगा। पंथक कमेटियां का नाम हैगा। जिन्ने खाड़कू ने, चाहे सुखदेव सिंह बब्बर सी, चाहे मानो चाल साहब सी, चाहे कोई भी सी, चाहे बिट्टू है, चाहे सोहन सिंह है, सारियां दे उस च नाम हैगे। कोई भी एक ऐसा नहीं हैगा जून 84 तो बाद जिहड़ा जीवदा बचिया
ਤੇ 1996 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਨਮਿਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਮਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਭੇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 47 ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰੋਲੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰਾ, ਜਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ, OP ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ADGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ DGP ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜੇ। ਓਕੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਲਾਈ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਨੰਤ ਰਾਮ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਿ IB ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਟ, ਜਿਸ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 8 DIG ਸੀ, 22 SSP ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਗਭਗ 6,500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ। ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸਲਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰੋਲੇਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 90 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ 88 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 90 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। 90 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ।
ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਆਈ ਪਈ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SYL ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਡਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਅਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਭੇਤ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਫਟ ਕੋਰ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 10 ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ। ਜੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਐ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਅਫੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਇਨਾਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਡ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਹਾਂ, ਇਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਕੌਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜੋ। ਕਲਿਆਣ ਰੁਦਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ DIG ਸੀ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਲਓ ਤਿੰਦਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ?
ਸੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਡਲਾਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਕ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਜਦ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਲੋਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੁਦਰਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 8 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ 5 ਖਾੜਕੂ ਗਏ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਸ ਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਅਸਾਲਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਵਾਈ, ਜਿਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀ, ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 164 ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, 164 ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੀਏ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਕਾ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜੇ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਜੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਤਾਜ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ RTI ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 164 ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ 164 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, 164 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ 164 ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 100% ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 1000 ਅੱਖਾਂ ਤੇ 1000 ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਤੀਜ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਜੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਐਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ? 48 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵਿੱਚੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 20,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ, ਓਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਤੇ, RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੰਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓਗੇ? ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ 3 ਸਤੰਬਰ 1990 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ? ਮੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਜੀ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿਗਰਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੋ, ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਤਾਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਤਾਓ। ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਬਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2012 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, 5 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਲੋਇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 3600 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੋਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਉਧਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੇ, ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਤਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਡੀ ਨੇ, ਚੌਧਰ ਦੇ ਗਰੀਡੀ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਲੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਧਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਣੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਣੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਗਿਣਾਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਤਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਤ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਥਰੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਥਰੂ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਮਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੜੇ ਖਾੜਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਗਰੁੱਪ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 28 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ 28 ਧੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 28 ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, 28 ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹ 28 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਹਰਜ ਆ? ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਛੂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਨਵਾਬੁਲ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕਢਾ ਲਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਾਣਾ ਮਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਠੱਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਠੱਠੰਬਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਜੀ ਆ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੌਮ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਮਾਮ ਹੀ ਚਨੰਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਧੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1996 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰੋਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਛੱਡੀਏ, ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਨਟਾਈਟਲ ਸੀ 2 ਜੀਪਾਂ ਲਈ,
ਜੀਪਾਂ ਆਈਆਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੀਪਾਂ 1994 ਤੱਕ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਤੇ? ਬੱਸ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਪਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਭਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਧਨਾੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਾਪੇ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ DGPC ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜੀਪ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ VC ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਉਹ IB ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ IB ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ IB ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂ, IB ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜੀਪ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਡੇ ਪਰ IB ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ, IB ਔਰ SGPC ਔਰ DGPC। ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਬੋਰਡ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ IB ਚਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ IB ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਪ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IB ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾਂਗਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬ੍ਰੌਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਆਪਣੇ ਚ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੋਏ ਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਜੀਪ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਜੀਂਦਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਹਲੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਧੜੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਅਰੈਸਟ, ਔਰ ਆ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਓਪਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, SGPC ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਵਿਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਰਪੀਡੋ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਗਵਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 28 ਗਰੁੱਪੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾ ਜੀਪ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। 4800 ਰੁਪਈਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। 4800 ਰੁਪਏ ਚ ਗੰਜੀ ਨਹਾਏਗੀ ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੇਗੀ ਕੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ का ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੇਠਾਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸੀ ਬਈ ਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਰਖਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਜਦ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਘਰ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। RTI ਪਾਓ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਪ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ, ਬਈ ਧਰ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਹੈ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਈਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚਕਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਬੰਡਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬੰਡਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ? 1 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਬੰਡਲ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਬੰਡਲ, 1 ਪੰਡ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ, 1 ਪੰਡ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ, 1 ਪੈਕੇਟ 10 ਲੱਖ ਦਾ। ਓਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ 10 ਲੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦੇਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਇੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 500 ਦਾ ਨੋਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5000 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬੜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ 3600 ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਪੀਚ। ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਪੀਚ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਪੀਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਪਟਿਆਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, A5 ਕੋਠੀ 3.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ 99 ਸਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਜੀ, ਆਈ ਗਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਖਾਤਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, 5.5 ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ? ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 10 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, RTI ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਰੀਦਦੀ ਜੇ, ਆ ਜੇ ਸਬੂਤ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, RTI ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। 3.5 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਇੱਕ 7.5 ਏਕੜ ਦੀ 7.5 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਡਿਚਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ LML ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। LML ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗ ਦਾ, ਕੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਰੈਗ ਦਾ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ
ਬਲਬੇੜਾ ਕੱਚੀ ਆੜਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਕੀਤੀ। ਆੜਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ? ਹਾਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਣਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 4800 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਜ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈੱਡ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਡੇ 3.5 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਹ 2 ਬੰਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੰਡਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੰਡਲ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੰਡਲ ਮੀਨਸ 10 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ, ਬੰਡਲ ਮੀਨ 1 ਕਰੋੜ। 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। NRI ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, IB ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ, 2 ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰੋਡੇ ਨੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚਕਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਡਾਂ ਚਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਸਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਹਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਏ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28
28 2 ਵਾਰੀ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟੋਟਲ 22 ਨਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਤੇ 28 ਨਾਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ IB ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥੇ ਦੀਆਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੋ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਪਰਥਾਏ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਖੋ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੋਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਜ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।